Dear 9th standard students, welcome back to online classes. In the previous class, we discussed exercise 14.1. So that is statistics. And also we discussed, so where we used this statistics and in which circumstances in day-to-day life we are going to use this statistics, that and all we discussed. Okay. And also we finished exercise 14.1. So today let us start the exercise 14.2. So in 14.2 here it is given. So whatever is given is already you have learned in your previous classes. That means 6th, 7th, 8th. So let us recall all those things once again. Listen. First question. The blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows. So here it is given blood group of 30 students. ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಎ ಬಿ ಒ ಎ ಬಿ ಇಸಂಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಲಿಸನ್. Represent this data in the form of a frequency distribution table. Which is the most common and which is the rarest blood group among these students. So ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಾಟಾನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, 7th 8th ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಿಂದ ನಾವು we have to answer these questions. Which is the most common blood group ಯಾವುದು and which is the rarest blood group ಯಾವುದು ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಲಿಸನ್. ಸೊ here it is given the blood group of 30 students. ಸೊ 30 students blood group ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ಬರೆಯೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಬಿ ಒ ಒ ಎ ಬಿ O A O B A O B A O O. Then the second line, A, it is given in your text, A B O A A O O A B B A B A B O. Okay, listen. So first let us count. So how many students are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29. So I think we left one. So let us see once again. So in first line 15, correct? Second line A B O A, then O, then AB, B, A, and so we left here. After A, here one more O group is there. Okay, listen. So totally 30 students. So now, so let us write the frequency distribution table. So listen. So let us write frequency distribution table. So it can be observed that 9 students have their blood group as A and 6 as B and 3 as AB. Listen. After seeing, listen. So let us write blood group, frequency distribution table, blood group. So tallies, then frequency. Okay, so first one blood group, first A blood group, then B, then AB, then O, isn't it? Listen.
So first, so how many blood groups are there? How many students are having A blood group? So let us count. And how many students having blood group B? And how many students having blood group as BAB? And how many students having blood group O? Okay. So let us count. First one, A. So LA ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಎರಡು ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ 8th ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ 1 ಟ್ಯಾಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ 1, ಮತ್ತು ಎ 1, ಮತ್ತು ಓ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ 1, ಓ ನೋಡಿ 4 ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ 1, ಎ 1, ಓ 2 ಟ್ಯಾಲೀಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 4 + 3 7 + 8 8 + 5 13 13 + 2 15. Okay, then A, once again A, then AB, then O. ಸೊ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದೆನ್ ಎ 2 ಎ 1 2, ದೆನ್ 2 ಓ 1 2, ದೆನ್ ಎ ಬಿ 1, ದೆನ್ ಬಿ, ದೆನ್ ಎ, then O, then B, then A, then B, then O. Understand? Listen. So total nodi. So 5 + 4. So total 9. Then 5 + 2. 5 + 2. ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬಿನ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಎ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ಬರ್ತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ 1 more. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ 5 + 1 6, ದೆನ್ ಎ ಬಿ 3, then O 12. So total ಮಾಡಿ. Total 12 + 3 15, 15 + 6 21, 21 + 9 ಟೋಟಲ್ 30 ಬರಬೇಕು. ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಎ ಬಿ 1 2 3 3 ಇತ್ತು, ನಾವು 2 ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಲಿಸನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 30 ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್, ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪು? ಓ ಗ್ರೂಪ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ನೋಡಿ ಟ್ಯಾಲಿಸ್ದಿಂದ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಿವನ್. Okay, the most common blood group, the most common blood group is O. Then the rarest blood group, the rarest blood group, rarest ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ. ಸೊ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ನೋಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟ್ಯಾಲೀಸ್ ಹಾಕೋದು, ಟ್ಯಾಲೀಸಿಂದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, then second one. Second one,
Listen, second one is the distance of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. ನೋಡಿ, ಸೊ 40 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ದು ಅವ್ರ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್, ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾ ಆರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್, isn't it? Not from a person. This is secondary data. ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ 40 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 5, 3, 10 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ 5 ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ನ. ಫಾರ್ ದ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಅಬೌವ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆ್ಯಸ್ 0 to 5 ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 0 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಯಾವ 0 to 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನದ ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್ 5 to 10 ಈ ರೀತಿ. ಸೊ 5 ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, 5ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ 0 to 4 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹಾಕುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೂ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್? ಸೊ ನಾವು ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 40 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 5, 3, 10, 20 kilometers. They are all given in kilometer. 25, 11, 13, 7, 12, 31. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ 10 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ 19, 10, 12, 17, 18, 11, 32, 17, 16, 2. Then 7, 9, 7, 8, 3, 5, 12, 15, 18, 3. Then 12, 14, 2, 9, 6, 15. ಸೊ 15, 7 ನೀವೇ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ರೀಡ್ರಲ್ಲೇ ಅದೇ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಲಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 6, 12. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ 10 ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಂತೂ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so let us construct grouped frequency distribution table. So grouped frequency distribution table with class size 5. So for the data given above as taking first interval avare kottidare ಎಲ್ಲ details na. So okay, so grouped frequency distribution table is as follows. Nodi, so here it is given distance in kilometer. Distance is in kilometer. So this is tallies. So this is tallies. So this is frequency. Okay, so first
in the books itself, that means in the question itself it is given, we have to take, so 0 to 5 kilometer, then 5 to 10, then 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. So because here is the maximum means I think 31. Okay, although we, so 31 and 32 is here, so that we have to take up to 35. Okay, so listen. Okay, so let us count from first 0 to 5. So 0 to 5 means, so we have to take up to 4 only. So no need to take 5 because here we have to take 5. Nodi. So first 0 to 4 kilometer ಯಾವ್ದಿದೆ 1. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ 5. ಸೊ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 1 ಟ್ಯಾಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10. ಸೊ 10 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ 10, ಇಲ್ಲಿ 9 ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20. ಸೊ 20 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 25, 25 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, 11 ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ. 10 to 15 ಒಳಗೆ ಇದೆ 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, 7 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12, 12 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31, 31 ಇಲ್ಲಿದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 19. ಸೊ 19 ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, 15 to 20 ಒಳಗಡೆ ಇದೆ 19. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10. ಸೊ 10 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. 12. ಸೊ 12 ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17, 17 ಅಂದರೆ 15 to 20 ಒಳಗೆ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18 ಇಲ್ಲೇ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11, 11 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 32. ಸೊ 32 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 17, 17 ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16, 16 ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 2. ಸೊ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7, 7 ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. 9. ಸೊ 9 ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು 7. ಸೊ 7 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಸೊ 3 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5, 5 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12. ಸೊ 12 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. 10 to 15 ಒಳಗಡೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15. ಸೊ 15 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 18. ಸೊ 18 ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3. ಸೊ 3 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12. 12 ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 14. ಸೊ 14 ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2. ಸೊ 2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9. ಸೊ 9 ಅಂದರೆ 5 to 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು 9 ಅಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6. 6 ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15. ಸೊ 15 ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬಾರ್ದು 15, ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 more 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7. 7 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6. 6 ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12. ಸೊ 12 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 5 ಇಲ್ಲಿ 11. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 + 5 10 + 1 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 + 4 9. ಹಿಯರ್ 1, ಹಿಯರ್ 1, ಹಿಯರ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 40 ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಲೀಸು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 + 1 3 + 1 4, 4 + 9 13, 14 15, 15 + 5 20, 2 + 1 3 + 1 4. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ 40. ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ನ, ಸೊ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಿಂದ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ with class size 5 for the data given above, taking
ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to 5 ಓಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡು ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ 11 ಮತ್ತು 11. ಅವ್ರು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ 5 to 10, 5 to 10 ಆ್ಯಂಡ್ 10 to 15 ಈ ರೇಂಜ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಇಷ್ಟು 5 to 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮನೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಅಂದರೆ 20 to 25 ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇದು ಇಲ್ಲವನ್ನು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು? Observations 1. So there are 11 maximum engineers who can travel the distance. There are 11 maximum engineers who can travel distance of 10 to 15 kilometers and 5 to 10 kilometers. So this is the observation. So what we have seen by this distribution table. Okay, and also so this is the maximum engineers. So there are 11 maximum engineers ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಸೊ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ the minimum number of engineers who can travel so 20 to 25 kilometer and 25 to 30 kilometers. Okay, so this is the observations what we have seen by this frequency distribution table. Understand? Okay, take down, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಕಷ್ಟದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 40 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ, ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 40 ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 11 ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 5 to 10 and 50, so 10 to 15 kilometer. Minimum ಅಂತಂದರೆ 20 to 25, 25 to 30. So minimum number of engineers. Okay, so this is one observation and this is one more observation. ಇವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದಟ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಸೊ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 14.1ನ ಸೊ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ಜನ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರೂ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಟರ್ಡೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಡೌನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.